Bismillah. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Rasulillah. Ahiret dersleri bugün bizning cennet hem cennetke kiruvchilar. Eng birinchi so'rov, menga qadar biz sizning bilan jannatning yo'li bek avur dedik. Niçin? Çünkü cennet o'zi Allohning zo'r ne'mati bo'lsa da, ol cennet aylantirib olingan adam bolasının nefsine avur bulgan meşakkatler bilen dedik. Şuna göre asılda her bir izgilikning negizinde meşakkat tura. Namaz okuyayım deysin mi? Uraza tutam deysin mi? Zekat, sadaka berem deysin mi? Kimgadir yardam kolu suzam deysin mi? Avurluk hayırlılık ortunda her vakit avurluk tura. Şuna göre Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de namaz oku deb aytgan ekan, "Va'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha" dedi. Gailangni namazga inda dedi. O'zing de namazda sabır bul dedi. Chunki namaz kunga 5. İş vaqtında da, iş bulmaganda da, yol kunida biz ishnigina o'qiy olmaymiz, 5ni o'qiymiz. Selamet bulsan da, avurtib yatsan da, baribir 5 namaz. Şuna göre ol bizden sabırlık talep ete. Uraza sabırlık talep ete. Kimgadir sadaka beru, bir kimning de ortiq akçası yok. Bir kimning de kerakmagan akçası yok. Lишних денег не бывает diler. Şuna göre kimgadir sadaka bergen kişi, ol nefsin nersedendir mahrum etip, nefsinden tortib alıp bire. Bunda da sabırlık gerek. Şuna göre g'ibadetning negizinde sabırlık yata. Çünkü cennetni sabırlıksız alıp bulmayın. Şolay biz sizin bilen ayttık. Cennet turunda söyleshganda, cennet ahilleri cennetke kirgeç, cehennem ahillerine ezirlengen urunlarını, baylıklarını üzerine miras etip alalar dedik. Niçin? Çünkü biz sizin bilen ayttık. Her bir kişinin, bütünümüzün de bar urunu cennette ezirlengen, bar urunu cehennemde ezirlengen. Şuna göre cehennemge gitken kişilerinin de her birisinin urunu bar idi cennette. Hem Allah alarga mümkünlük verdi. Cennetke barga, cennet işlerini işlerge. Lakin alar cehennem yolun sayladılar. Şuna göre alarının urunları boş kalmay, kimler cennetke kirdi, o'zaro alarning o'rinlarini Allah alarga bo'lib berashak dedik. Shuna ko'ra miras etib olashaqlar alarning jahannamga ketgan kishilarning o'rinlarini dedik. Bugungi darsning so'rovi birinchi so'rov bo'lashaq. Endi birinchisi, jannatda erlar ko'pmi, xotin qizlarmi? Kого больше в раю? Мужчин или женщин? Bu so'rov, bu bahasli so'rov, sporniy moment endi bunda aytdik. Bu sahabeler zamanından bara. Hem galimler bugünkü günge kadar bu meselede türlü qarashlar, türlü aytik variantlarını aytalar. Niçin? Çünkü бар daliller, есть доказательства, которые указывают, что в раю однозначно женщин больше, ләкин бар доказательства ирлер больше деген. Шуңа күрә galimler bunu türlüçe anlatalar. Şul hadislerinin birisi Abu Hurayra radıyallahu anhu tapşıra, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, inne evvele zumratin tedhulul cennete ala suratil qamar leyletil bedr. Cennet işığı açılgaç, elbette cennetke kireşekler en hayırlı kişiler. En hayırlı kişiler. Bütünüsü birge gitmeyecek. Hem ol birinci kirgen türkümler, первый группа deb aytamiz endi, alar көк yüzündeki tulu ay kibik bulurlardı. Они будут подобны полной луне, подобны луне, в ночь полнолуния deb kele. Ne için? Çünkü көре biz tulu ay tününde ay ayrışa zor, hem onun yaktılığı ayrışa көп. Şuna көre alar, şu tulu ay kibik, alar balqıp kireşekler.
Аларның артыннан кирүчеләр, алар күк йөзендәге йолдызлар кебек булачак. Ай кебек үк зур түгел, һәм аның нуры да алай ук түгел, ләкин йолдызлар булып, алар балкып керәчәкләр. Һәм инде беләбез, хадисләр килә, мәсәлән, кем тахарат алды, намаз укырга тахарат алабыз, йөзне юабыз, кулларны юабыз, аякларны, аларның шушы тахарат алганда юган җирләре дә янып торачак. Хәтта Пәйгамбәрбез әйтте, маңгайларында йолдыз янып торачак диде инде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, беренче төркем тулы ай кебек, калганнары йолдызлар кебек керәчәк ди. Һәм һәрбер Аллаһ Тәгалә һәрбер ир кешегә җәннәттә кимендә 2 хатын-кыз бирәчәк ди. Мине кыйнап куып чыгармасагыз, бу минем сүз түгел, Пәйгамбәребезнең сүзе. Һәм нәрсәди җәннәтнең хатын-кызы, әлбәттә, аларның матурлыклары бу дөньядагы кебек кенә булмый. Алар җәннәттә күпкә матур була, ләкин менә монда бер кызык, хикмәтле тасвир бар, описание женских, райских женщин. Аларның ди балтыр, аларның балтырлары ди, балтырларындагы сөякләренең миен костный мозг. Их ногти тән аша күренеп торачак ди. Тән аша күренеп торачак ди. Менә монда уже безнең перегруз кутлары янды инде. Шулай бит? Ничек булай ул теге кешенең әгәр дә эчендәге сөякләре күренеп торса, ул безне какой-то скелет, бу җәннәт. Җәннәттә менә без карагыз, безгә акыл нәрсә ди? Без бөтен әйберне познаем сравнение. Бу дөньяда әгәр дә кеше бара, и кешенең эчтәге әйберләре күренсә, йөрәге, шәгесе ул бит инде күңелсез әйбер. Әлхәмдүлилләh күренми. Шулай бит инде. Аллаһ Тәгалә күрсәтми. Чөнки ул кирәкми безгә. Ләкин җәннәттә нәрсә дигән? Костный мозг из их голени будет виднеться ди, снаружи ди. То есть кайдадыр алар прозрачный да булырга мөмкин. Хатын-кызның кыяфәте. Ләкин җәннәттә ямсыз әйбер булырга мөмкинме? Һә? Җәннәттә ямсыз әйбер була алмый берничектә. Җәннәттә матурлык ул башка уровеньда, башка дәрәҗәдә. Может быть, даже башка әйтик параллельда була ул. Без бу дөньяда матур дип күргән әйберне, менә теге ни кебек инде бар бит, матрица мәле кино. То есть кеше уйлый булай, а на самом деле булай түгел. Мәсәлән, агач, без синең белән сөйләштек. Җәннәттә агачлар бар, ләкин ул бу дөньядагы агач түгел. Бу дөньяда агач матурмы? Матур, агачлар булмаса ямсыз булыр. Ә җәннәтнең агачы ул андый түгел, ләкин ул аңа күпкә матуррак. Шуңа күрә җәннәтнең ирләре булсынмы, җәннәтнең хатын-кызлар анда уродлар булмый. Шуңа күрә теге аның костный мозг күренеп тора икән, о, бу страшный әйбер икән дип. Мин кайдыр күргән бар инде аны, нидәме, кайдыр комментарийлар язалар бит инде, белмәгән кешеләр. Я бы не хотел с такой женщиной жить. Мәйтәм, ну и не живи, мәйтәм сиңа. Ләкин ул җәннәт. Җәннәттә матурлык кына. Даже нәрсә бар, мәсәлән, ни өчен менә җәннәткә керер алдыннан, ни өчен хәтта 2 кешене бергә очраштырып, бөтен аласы бирәсен бетерәләр. Мәсәлән, кемнедер обижать иткән булса, үпкәләткән булса, алар решают җәннәт алдыннан. Ни өчен? Җәннәттә кемнедер күргәч, ниндидер обида искә төшергә тиеш түгел. Әгәр дә син кемнедер күргәч, бу бит мине кимсеткән иде дип, әз генә күңелеңдә бер авырлык килсә, бу җәннәт түгел бу. Шуңа күрә җәннәттә андай бер була алмый. Кешенең күңелен төшерә торган, кешенең кәефен кыра торган андай бер була алмый. Шуңа күрә бер иратта хатынының тезен күргәч, ой, күрсәтмә миңа дип әйтә алмый берничектә. Шуңа күрә ул матурлык. Һәм нәрсә диде? Ва ма фил җаннати а'заб. Җәннәттә халастык не будет диде. Җәннәттә гаиләсез беркемдә булмый, парсыз беркемдә булмый. Чөнки Аллаһ асылда нәрсә диде? Ва халакнакум азваҗа диде.
Мы создали вас парами дейді. Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджа. Аллаһның бүйек мөгъҗизаларыннан, аятларыннан ул сезгә сезнең үзегездән хатын-кыз затларын бар кылды ди, литаскуну илейха ди. Хәтта аларда тынычлык табу өчен. Шуңа күрә в основе человек создан парой. Каждый, ничегәле? Каждый твари по паре. Асылда кеше бер үзе була алмый. Һәм ул бер үзе булмаячак. Чөнки бу дөньяда да, мәсәлән, кемдер үзенең парын таба алмаган икән, булырга мөмкинме шулай? Мәсәлән, балалар үләме? Үлә. Ул өйләнгәнме ул малай? Аның хатыны юк. Ул парын таптымы? Юк, ул 5 яшьтә үлде. 10 яшьтә үлде. Бер кыз бала үлде. 13 яшендә. Ул кияүгә чыктымы, үзенең парын таптымы? Юк. Җәннәттә бысыда үзенең парын табачак. Шуңа күрә хәтта исламда мин әйтер идем, шундый термин бар. Бар семья мирская, бар семья вечная. Хәтта кемнеңдер бу дөньяда тапкан пары да теге дөньяда булмаска мөмкинме? Может быть такое? Берсе җәннәткә кирде, берсе кая китте? Җәһәннәмгә китте. Асия кая китте, иншалла? Җәннәткә. 4 иң изге хатын-кызның берсе Асия диде, бинт Музахим. Фиргаун кая китте? Сану'аззибухум марратайн диде. Thumma тураддуна иля азабин азим диде. Мы их накажем 2 раза диде. А потом еще вернем к великому наказанию диде. Дөньяда, кабердә һәм җәһәннәмдә. Ире җәһәннәмдә. Нәрсә Асия Фиргаунны сагынып утырачакмы? Юк. Уларны исенә дә төшермәячәк. Чөнки Асияга үзе кебек иң хәерле ирне бирәчәкләр. Выдадут ей. Или ее выдадут замуж. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Җәннәттә парсыз беркемдә, семьясыз беркемдә булмый. Менә бу да күрсәтә нәрсәне? Аллаһ Тәгалә кешегә тулы бәхет, тулы жан күңел тынычлыгын бирә гаиләдә. Һәм бу безнең фитратыбыз, бу безнең табигатыбыз, это канон Аллаһ. Шуңа күрә җәннәттә бер хатынсыз ир булмый, бер ирсез хатын булмый. Әйткәнебезчә, хәтта кемнеңдер дөньядагы пары җәһәннәмгә китеп, ул җәннәткә китсә, ул җәннәттә өйләнәчәк яки кыз бала булса кияүгә чыгачак. Шуңа күрә хәтта бер вакыт, бер кашан да кияүгә чыкмаган, әмма кешелек тарихында иң изге хатын-кыз кем? Марьям. Святая Мария. На самом деле Святая Мария. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, бөтен галәмнең хатын-кызларыннан Марьямны үстен кылдык ди. То есть безнең гакыйдада, мөселманнарның гакыйдасында самая святая, самая лучшая, самая богобоязненная женщина в истории человечества это Марьям. Марьям. Коръән шулай ди. Святая Мария, шуңа без аңа гыйбадәт кылмыйбыз, әмма ул иң изге хатын. Һәм ул иң изге хатын, мәсәлән, насаралар әйтә бит, ни өчен? Чөнки ана родила Иисуса, әйме? Ул Гайсаны тудырганга түгел, ул үзе изге. Ул үзе изге. Ул иң изге улны тудырмады бит. Пәйгамбәребезнең әнисе бармы списокта иң изге хатыннар арасында? Юк. Пәйгамбәребез әйтте, 4 диде. Асия, Марьям, Хадиша, Фатима диде. Әминә юк. Шулай бит. Шуңа күрә ул изге улны тудырган өчен генә изге булмый. Ә Марьям ул үзе изге. Һәм Марьям да җәннәттә кияүгә чыгачак. Обязательно. Ул үзенең парын табачак. Кайбер хадисләрдә инде әйтелә сөекле пәйгамбәребезгә дип. Саллаллаһу алейхи ва саллям. Иң изге хатынга иң изге ир тиеш. Шулаймы? Пәйгамбәребездән дә изге була аламы? Була алмый. Шуңа күрә бу җәннәтнең кагыйдәсе. Җәннәттә парсыз бер кеше дә булмаячак. Һәм беләбез, балалар, алар инде бала булып үлсәләр дә, соңыннан алар
ир һәм зур хатын-кызлар булачаклар. Һәм инде гаилә корачаклар. Менә бу хадистә күрсәтә, әгәр дә бер мөселманга икәү генә туры килә икән, димәк, хатын-кызлар ничә тапкыр күбрәк булырга мөмкин җәннәттә? Ике тапкыр күбрәк булырга мөмкин. Менә бу бер карашның дәлиле. Кемнәр әйтәләр? Хатын-кызлар күбрәк диләр. Алар бу хадисне китерәләр. Икенче якта галимнәр, алар икенче хадис китерәләр. Бу беренче хадис безнең Сахих Муслимда килсә, Абу Хурайрадан. Икенчесе, бу хадисне безгә Амр ибн ал-Ас тапшыра, моны Имам Ахмад, Абу Я'ля тапшыралар. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям бер вакыт сахабалары белән сәфәр кылганда, алар тукталалар бер ике тау арасы ущелье була инде, димме? Ущелье. Татарча ничек була? Кем белә, бишлек куям. Ущелье бик сирәк сүз инде ул. Аны Аллаһу алем тарлавык диләр инде аны. Чөнки тар урын ул. Ике тау арасыннан чыга торган. Һәм шушы ущельега тукталгач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Иракта күрсәтә, монда бер нәрсә күрәсезме ди? Күрәсезме монда бер нәрсә ди? Шуннан соң сахабалар әйтәләр, без күрәбез ди, бер төркем кара каргалар ди. Кара каргалар ди, ләкин ул каргаларның ди аяклар, борыннары кызыл ди, аякларында ак таплар бар ди. Ак таплар. Борыны кызыл, тәпие кызыл, ләкин аягында ак табы бар ди. Сахабалар әйтәләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, җәннәткә кергән Җәннәткә кергән хатын-кызлар менә шушы ак тап кебек башкалар арасында булырлар ди. Бөтенесе кара, берсенең шулай ак. Шуңа күрә менә бу хадис күрсәтә, җәннәттә хатын-кызлар әзрәк булыр дип тә инде. Шуңа күрә монда инде галимнәр төрлечә әйтәләр, Аллаһу аглам, ләкин инде күп галимнәр әйтәләр, җәннәттә хатын-кызлар күбрәк була, җәһәннәмдә дә күбрәк булган кебек ди. То есть, алар әйтәләр инде, в основе женщин Аллах создал больше ди. По количеству, чем мужчин ди. Шуңа күрә төрлечә әйтәләр. Кайбер галимнәр әйтәләр, иң башта ди, җәһәннәмгә хатын-кызлар күбрәк керәчәк ди. Һәм җәннәттә ирләр күбрәк калачак ди. Ләкин соңыннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шәфагать кылачак аларга, һәм Пәйгамбәребезнең шәфагаты белән җәһәннәмгә кергән хатын-кызларны Аллаһ җәннәткә чыгарачак. Беләбез, иманы булган, калбендә иманы булган, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылган кеше гынаһка чумып, җәһәннәмгә кирсә дә, нишли соңыннан җәннәткә күчә. Шулай бит? Шуңа күрә кайбер галимнәр әйтәләр, бу хадистә күбрәк дип әйткән, бу хадистә әзрәк. В чем причина? Һәм әйткән, менә наверно дигән сүз аларның дәлилләре бар бит инде. Башта алар күбрәк керәләр дә җәһәннәмгә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шәфагать кылып, Аллаһ аларны кичерәчәк тә, җәннәткә күчерәчәк, аннары соң алар җәннәттә күбрәк булачаклар дип әйтә инде. Аллаһу аглам. Аллаһу аглам. Алга таба сабыйлар, балалар. Балаларны нишәтәләр теге дөньяда? Монда галимнәр бүләләр балаларны икегә. Бар мөселманнарның баласы, бар мөшрикләрнең баласы, кафирләрнең баласы. Әйдәгез, бездә галимнәр икегә бүлгәч, ике төрле итеп аңлатабыз. Теге бөтен бала да җәннәткә керә дип сыраз әйтмик, чөнки галимнәр бүләләр. Һич шиксез бәлагатькә ирешмәгән, то есть дети, которые не достигли совершеннолетия, бәлагатькә ирешмәгән мөселманнарның балалары Аллаһның рәхмәте белән җәннәткә керәчәк. Монда никаких противоречий нет. Единственный сорау, бәлагатькә ирешү, ирешмәү каян ничек күренә? Как определить, достиг ли ребенок совершеннолетия, когда умирал, или не достиг? Чөнки
Нәрсә ул бәләгать? Совершеннолетие, бәләгать, ул кашан человек начинает отвечать за свои грехи, за свои поступки. То есть совершеннолетие это когда он человек понимает, что это грех. И ему будет, и фәрештәләр аңа яза башлыйлар гөнаһлар. Бәләгатькә ирешкәнче до совершеннолетия кешегә гөнаһ язылмый. Һәм ул кем була? Бәләгатькә ирешмәгән. Сабый була, сабый. Бала, шулай бит инде. Әйе, гөнаһсыз була. Бәләгатькә ирешү 3 төрле була. Бу инде гыйлем буларак кына әйтеп китәм. 3 төрле признак. Беренчесе, кыз баланың инде месячныйлары, менструальный цикл башлана. Ир баланың инде әйтелә беренче признак полюция булу инде. Бу беренчесе. Икенчесе, мыйыгы чыкса, йоннары чыкса, ул тоже димәк бәлик булган дигән сүз. Всё. Шуңа күрә әти, әниләр алар инде балалардан сораштырып торырга тиешләр. Аны бүтән төрле белеп булмый бит инде. Әйе, сораштырып, аңлатып торырга тиешләр. Чөнки әгәр дә бу ике нәрсә булган икән, значит ул всё бәләгатькә ирешкән. Ул иртәнге намазны укымасаң, гөнаһ. Ул намазын калдырсаң, гөнаһ. Ул ураза тотырга тиеш. Ул уже абсолютно совершеннолетний кеше санала. Әгәр дә бу признаклар булмаса, получается монда ирләргә ике признак, кыз балаларның инде менструальный циклны әйтәбез. Шулай бит. Әгәр дә булар булмаса, күп галимнәр әйтәләр 15 яшь дип. 15 лет. Абу Ханифа инде хәзрәтләре әйтә 18, егетләргә, кызларга 17 ди. Ләкин күп галимнәр 15 дигән карашны. Хәтта Абу Ханифаның ялгышмасам шәкертләре 15 яшь дигәнне алалар. То есть если первых признаков нет, балага 15 тулды икән, всё. Если даже никаких признаков совершеннолетия нет, күп галимнәр әйтә, всё, он считается как совершеннолетний. Но Абу Ханифа әйтә инде, әгәр дә первых признаков нет, тогда кызларга 17, егетләргә 18 ди. Менә димәк, әгәр дә бала үлгәндә не достиг совершеннолетия, мөселман баласы җәннәттә. Мөселман баласы җәннәттә. Бу хакта инде хадислар китереп китик. Мәсәлән, Имам Бухари китерә, пәйгамбәрбез Анас радиллаһу анху тапшыра, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Әгәр дә бер мөселманның бәләгатькә ирешмәгән, не достигших совершеннолетия 3 баласы үлсә, Аллаһ сакласын, 3 баласы үлсә, Аллаһ Тәгалә ди, ул аларның әти-әнисен ди, үзенең рәхмәте белән балаларга бүләк йөзеннән җәннәткә кертә ди. То есть әгәр дә бер әтинең, бер әнинең 3 баласы үлә икән, шушы балаларга бүләк итеп, ягъни Аллаһның рәхмәте итеп, ул аларны җәннәткә кертә. Шушы балалары сәбәпле дип әйтә. Шулай ук тагын бер хадис, бер кайсы гына әнинең 3 баласы үлсә ди, ул 3 бала аңа җәһәннәмнән хиҗаб булыр ди, покрывало. Ягъни җәһәннәмнең утын каплаячаклар алар. Әниләренә җәһәннәм уты тимәсен өчен ди. Шуннан соң бер хатын кыз сорады, 2 баласы үлсә дәме ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, 2 баласы үлсә дә алар аны җәһәннәмнән саклаячаклар ди. Саклаячаклар ди. Менә бу хадислар күп. Бу хадислар күп. Буларның инде бөтенесен китерү шарт түгел. Ләкин монда безгә шуны аңларга кирәк. Әгәр дә бала, үлгән бала, әтисен, әнисен җәһәннәмнән каплап тора икән, димәк бу бала үзе дә җәһәннәмгә керми дигән сүз бит инде. Шулай бит? Әгәр дә сабый бала үлгән, әти, әнисен җәннәткә алып керә икән, димәк алар бит инде кемнедер алып кирлек булгач, если они способны кого-то ввести в рай за собой, значит, в первую очередь кемнәр керә? Алар үзләре җәннәткә керә. Шулай бит? Менә бу хадисләрне галимнәр әйтәләр, бу дәлил булып тора ди, мөселман балалары җәннәткә керә ди. Пәйгамбәребезнең улы Ибраһим үлгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Инна лаху мурдиан фил җаннати." Аны хәзер җәннәттә ди, Ибраһимның ди. Сөт әнисе бар ди. Ягъни сөт белән имезүче бала бит инде, имүче бала үлде. Шулаймы?
Аңа имергә кирәк. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, аның ди җәннәттә имезүчесе бар ди хәзер ди. То есть это значит Ибраһим кая? Ибраһим җәннәттә дигән сүз. Менә шундый хадислар бар. Шулай Абдулла ибн Ахмад китерә хадис Ali ibn Abu Talib'tan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, "İnnel muslimine ve evladuhum fil cennet." Dürüstlükte Müslümanlar dy, hem alarının balaları cennette bulurlar dy. Cennette bulurlar dy. Ana şunday hadislerni kup getirge bulayın. Anarısın bar hadis İmam Ahmad ibn Hibban Hakim rivayetlerinde Ebu Hureyre tapşırgan hadis "Zarariyul muslimine fil cennet." Müslümanların balaları bulurdu cennette, yakfuluhum İbrahimu aleyhisselam dey. Alarını da cennette İbrahim qaraptırırdı. Toys bu narsani anlatayındı. Balalar ulgaş kiteler cennetke. Baka kıyamet jitkençi, eti anileri cennetke qaytkançı, alarını kim qaraptıra? İbrahim peygamber qaraptıra. Munda indi anın sebepleri көп bulurga mümkün, lakin Allahu alem İbrahim bitindi sınaldı нәрсе bilen, kim bilen? Bala bilen. Birinci sınav andaylı buldu etisi bilen, putlar yasavşı indi. Anlarsan anın sınavı buldu. Ol 80 neçe yaşına kadar küttü İsmail'ne. Anın balası yok. Ol sıradı. Ne ha bala qarayından da. Nu anda balalar birşimaylar. Oynap kına yürüyorlar. Yalamıyorlar. Şuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Alarını dey cennette İbrahim qarap turadi. İbrahim qarap turadi. Anlarısın şulay yok var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta sigaruhum da'amisul cenneti Müslümanların en kichkineleri dey cennette de en kichkineleri bulup turalar dey. Hem kıyamet gününde dey alar özlerinin eti enilerin şıratkandan soň alarını da kiyimlerinden elektireşeklerdi. Bala bitinde gadette enisinin etisinin nersesine tutuna? Ya itagine, şulay mı? Ya kulmegine tutuna, ya ki kullarına da tutunurdu. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü aytkanda Ebu Hureyre'nin kulmeginden tuttu. Neşay tuttu. Neşay tutunacaklardı. Hem Allah alarını birgelep cennetke kirtkençi jibermeyeceklerdi. Toys bala kaya kitirge tiyir? Cennetke. Lakin o gitmey. Ne için? Çünkü enisinin itegine yapışkan. Şolay mı? Jibermey. Şuna göre ulanı jibermeyecek deyip baka cennetke kirmeylerdi birgedi. Bu indi kursete, что sabıy balaların yugaltkan eniler, sabır etken için etiler, alarga indi nerse? Balaları şefaatçi bulaşak. Yani enilerin cennetke olup kirüşü bulaşaklar indi. Şuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Mana men seni tutkan kibik dep tuttu. Hem şulay tutup turacaklar dey. Baka cennetke kir. Allah alarını hem etiyenilerin cennetke kirtkençi dey. Kirtkençi dey. Anasın bar indi hadis bala tuğanda uleyken eni kişi. Balası uleyken nerse kindiginden tartıp kirte digen jerde bar. Yani bala enisin kindiginden tartıp cennetke kirteşek dep deydi. Şulay yok. Ebu Hureyre'dan kile. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta atfalul muslimine fi cebeli fil cennet. Müslümanlarının balalarıdır. Cennette tağ başına jıyılganlardır. Hani sabraliz nagaredi. Yakfuluhum İbrahimu ve Saradır. Hem alarını terbiyelep tura İbrahim hem hatını kim? Sara. Как раз алар ikisi küttüler. Şulay mı köp yıllar bala. İbrahim bilen Sara alarını da terbiyelep turlardı. Hatta yadfa'unahum ila abaihim yevmel kıyame. Hatta kıyamet gününde üz etiyenilerine koytarıp bergençidi. Yani kıyamet gününe kadar balalar şunday hadis var. Alar cennette hem İbrahim bilen Sara alarını terbiyelep tura kıyamet gününde etiyenilerine alar kiri tapşıracaklar indi balaların. Mine bu da kurseten nerseni Müslümanlar alarının balaları
җәннәттә булачак. Менә бу күпчелек галимнәрнең карашы, күпчелек галимнәрнең фикере. Бәлагатькә ирешмәгән сабый, мөселманның баласы җәннәткә керә. Ләкин бар бер хадис, ул хадис кайбер галимнәрне бәхәскә кертә. Бу хадис Айша радиллаһу анһадан килә, бу Сахих Муслимда. Мәдинәдә ансарлар, беләбез бит инде, Мәккәдә мухаҗирлар, Пәйгамбәрбез белән бергә хиҗрат кылган, Мәдинәдә булды ансарлар. Алар Пәйгамбәрбезне кабул итеп мөселманнарны аларга ярдәм итүче ансар, помощники. Ансарларның берсенең баласы үлә. Һәм шул вакыт Айша радиллаһу анха бәлки әниләрен юату өчендер, бераз гына күңелләрен күтәрү өчендер, нәрсә дип әйтә? Аларның бу балага җәннәттә туба агачы ди, көтә ди. Бу баланы җәннәттә туба агачы көтә ди. Чөнки ул дип бер явызлык та кылмады ди бу бала. Этот ребенок ничего злостного не делал ди. Һәм бәлагатькә кадәр ирешмәде ди. Гайшаның бу сүзен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ишетә һәм нәрсә ди? Ава гайры залика я Аиша ди. Бәлки алай булмас та әле Гайша ди. То есть нәрсә ди? Может быть так и не будет так ди. Инна Аллаһа халака һәм әйтә, Аллаһ ди җәннәт өчен кешеләр яратты ди, һәм җәһәннәм өчен кешеләрне дә юктан бар итте ди. Менә монда инде, менә монда бу хадис, аны бер кая куя алмыйбыз бит, шулаймы? Пәйгамбәр шулай дип әйтте. Шуңа күрә галимнәр менә монда инде бу хадисны аңлаталар. Ничек итеп? Асылда мөселманның баласының бер гаибе дә юк. Ул гынах эшләмәде, бәлагатка кадәр үлде. Аның урыны җәннәттә булырга тиеш. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Гайша бу бала җәннәттә дигәннән соң нәрсә диде? Бәлки алай түгелдер диде. Моны галимнәр әйтәләр, бәлки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Гайшәгә ашыгып сөйләшмәскә кушкандыр ди. То есть не надо спешить. Аннары соң бит инде исламда бар шундый кагыйдә, бер кемгә дә без бу җәннәттә дип әйтә алмыйбыз. Шулаймы? Бер кешегә дә без җәннәт әһле дип әйтә алмыйбыз. Бәлки ул җәһәннәм әһледер. Һәм бер мөселманга да без бу җәһәннәм әһле инде бу ана йөри. Бу җәһәннәмдә дип без әйтә алмыйбыз, чөнки бу яшерен гыйлем. Һәм бер кем дә икенче берәү турында бу җәннәт әһле дип яки җәһәннәм әһле дип әйтә алмый. Без белмибез аны, Аллаһ белә. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, бәлки Пәйгамбәрбез Гайшаны бераз төзәткәндер ди. Төзәткәндер ди. Ни өчен? Ашыгып әйтмәскә ди. Ашыгып әйтмәскә. Ләкин асылда аннары соң бар кайбер галимнәр әйтәләр, гомумән алганда, если в общем брать, дети мусульман, они будут в раю, если они умерли до совершеннолетия диләр инде. Әмма конкретно менә бу бала җәннәттә дип әйтергә ярамый диләр. Ни өчен? Чөнки конкретно кемнеңдер кая булуын Аллаһтан башка бер кем дә белми инде. Имансызларның баласы. Һич шиксез, әгәр дә кеше имансыз рәвештә үлә икән, ул җәһәннәмдә. Ул җәһәннәмдә, илля мәгәр, әгәр инде ул кешегә хакыйкать ирешмәгән булса, до него не дошла истина, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә аларны сынаячак. Ул хадис кыямәт дәресләрендә без аны үттек. 4 кеше Аллаһтан оправдание сораячак кыямәт көнендә, һәм Аллаһ Тәгалә аларга әйтәчәк: "Сез миңа буйсынасызмы, итагать кыласызмы?" ди. Алар әйтәләр: "Без ишеткән булсак, күргән булсак, хакыйкатьне кабул итер идек, сиңа итагать кылыр идек" ди. "Мы бы подчинились, покорились тебе" ди. Шуннан соң Аллаһ нәрсә дип әйтәчәк аларга? Бу бик интересная тема. Моны, вот эту тему нельзя пропускать. Монда сүз бара кемнәр турында? Речь идет о тех, до кого не дошла истина. Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә кафирләрне кертә җәһәннәмгә. Ләкин кемгәдер бер кемдә килеп ислам турында сөйләмәде. Робинзон Крузо мәсәлән ул каядыр. Или ул яшәде каядыр Сибирдә, ул шаманнан башканы күрмәде. Ишетмәде, интернеты юк иде. Закабанный мәчеттә подпискада юк иде.
телеграмма юк иде, ул хакыйкатьне ишетмәде. Нәрсә эшләтергә? Аллаһ гадел. Шуңа күрә 4 кеше, 4 төркем кеше дип хадистә килә. Алар әйтәчәкләр, Раббым безгә ирешкән булса, без обязательно яргән булырык, сиңа буйсынган булыр. Аллаһ Тәгалә әйтә, сез миңа хәр буйсынасызмы ди? Буйсынабыз ди, сүз бирә. Аллаһ Тәгалә әйтә, барыгыз җәһәннәмгә ди. Все идите в ад ди. Вот кем бара, ул пройдет испытание. Һәм җәннәткә китәчәк. Һәм җәһәннәм уты аңа бернинди дә зыян китермәячәк. Кем бармый, значит, ул только что обманул. Шулаймы? Ул бит әйтте, клянемся, без сиңа буйсынабыз диде, ант иттек диде. Значит, ул испытание не прошел. Шуңа күрә кафирләр турында шулай. Әмма аларның балалары турында нишләргә? Менә монда галимнәр икегә бүленделәр. Ислам галимнәре бүленде икегә. Кайберләре нәрсә дип әйтте? Алар китерделәр хадис. Пәйгамбәрбез Ибн Аббас риваятында килә, Бухарида, Имам Бухарида сахих хадис. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһу из халакахум а'ламу бима кану амилин" ди. Аллаһ ди мушрикларның, про детей многобожников пәйгамбәрбез әйтә. Аллаһ ди аларны юктан бар кылган икән, ул аларның үлмәгән булсалар нәрсә эшлисен билде ди. Аллаһ прекрасно знал, что бы они совершали, если бы они не умерли. Менә бу хадис нишләтә? Ул бездә шик тудыра. У нас появляется сомнение. Точно ли они будут в раю? Чөнки Аллаһ белүче. Әгәр дә ул мушрикның баласы үлмәгән булса, нинди гамәлләр кылыр иде? Аллаһ белә. Шуңа күрә сразу әйтергә, булар җәннәттә дип булмый дип әйтәләр галимнәр. Мондый дәлилләр берничә. Кайбер җирдә бар хадис, мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Атфалул мушрикин хадаму ахлил җанна." Мушрикларның балалары ди җәннәттә җәннәт әһелләренең хезмәтчеләре булыр ди. Андый җирдә бар. То есть они будут служить обладателем рая дигән җире дә бар. Аллаһу а'лам. Андый хадистә бар. Кайбер галимнәр шуны да дип әйтәләр. Аннары соң инде кайбер галимнәр әйтәләр: "Юк, Аллаһ Тәгалә гадел. Әгәр дә ул сабый икән, если ребенок не достиг совершеннолетия, значит, до него истина не дошла. То есть, чтобы до человека дошла истина, это же не просто ему надо рассказывать, а ведь он должен достичь совершеннолетия. Ул уйлый белергә тиеш, шулай бит? Шуңа күрә, әгәр дә аларга җитмәгән икән, Аллаһ аларны газапка тартмый дип әйтәләр. "Ва ма кунна мугаззибина хатта набгата расула." Һәм Исра сүрәсенең 15-нче аятын китерәләр. Аллаһ Тәгалә бер кемне дә газаплаучы булмадык, хәтта аңа илче җибәргәнче ди. Пока мы не отправляли к нему посланника ди. Шуңа күрә кайбер галимнәр әйтәләр: "Юк ди, это основа ислама ди, основа справедливости ди, аларның гынахлары, гаипләре юк ди." Кайбер галимнәр әйтәләр: "Әтинең гынахасы өчен улы җавап бирми ди. Сын не отвечает за грехи своих родителей, дети." Моңа дәлил Исра 15: "Вала тазиру вазиратун визра ухра." Бер генә бер җан иясе дә үз өстенә башка җан иясенең йөген алмый ди. Ни одна душа не понесет чужого бремени ди. Мәсәлән, әгәр дә аның әтисе гынахлы булган икән, аның әтисенең гынахасы өчен улы должен отвечать, нет? Юк. Юк. Мәсәлән, Али радиллаһу ан. 4 халифның берсе, шулаймы? При жизни обрадован раем. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям Галигә исән вакытта ук син җәннәттә буласың диде. Пәйгамбәрбез Аллаһтан килгән гыйлем белән әйтте. Галинең әтисе кем? Гали ибн Абу Талиб. Абу Талиб пәйгамбәрбезнең абыйсы, дядя родной. Бик күп исламга файда китерсә дә кафир булып үлде. Кафир булып үлде. Шуңа күрә нәрсә? Абу Талиб кафир булып үлгән икән, аның гынахасы өчен Гали җавап бирәме? Юк. Яки Галинең уллары Хасан белән Хусейн җавап бирәме? Пәйгамбәрбезнең оныклары.
Юк. Шуңа күрә Аллаһ Тәала нәрсә диде? «Валя тазиру вазиратун визра ухра», ни одна душа не будет нести чужого бремени, диде. За чужие грехи не будет отвечать, диде. Шуңа күрә менә монда галимнәр инде әйтәм бит, һәрберсе үзенең дәлилләрен китерде, аятлар, хадислар һәм төрле фикерләр әйттеләр. Ләкин инде күп галимнәр әйтте, әгәр дә бала bir караганда Аллаһ Тәгалә белә ала, ул мөшрик баласы мөшрик булып калган булса, кем булып үлер иде? Икенче караганда аңа хакыйкать ирешмәде, ул бәлагатькә ирешмәде. Әтисенең, әнисенең көферлеге өчен ул җавап бирми. Шуңа күрә монда баланың гаебе юк дип әйтүчеләр дә булды. Кайберләр әйтте инде, бәлки Аллаһ аларны кыямәттә сынар диде. Менә сынады бит. Кайбер кешеләрне сыный бит, шулай сынар дип әйтә инде. Шуңа күрә монда карашлар күп булды инде. Карашлар күп булды. Аллаһу а'лам. Раббым инде үзе сакласын безне җәһәннәм утларыннан. Ярар, безнең җәннәттә киләсе тема пәйгамбәребезнең өммәте җәннәткә керү. Пәйгамбәребезнең өммәте ничек җәннәткә керәчәк һәм җәннәтнең күпме өлешен алачак инде. Иншалла, аннарысын китәчәк без инде җәннәтнең иң хөрмәтле кешеләре, самые уважаемые из числа взрослых, аннарысын среди молодых, бу дөньяда яшь килеш үлгәннәрнең инде. Чөнки җәннәттә бөтенесе бер яшьтә була бит. Анда взрослых, молодых не будет. Шуңа күрә, иншалла, шул әйберләргә тукталырбыз. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.